الذي بك يا مشفع حصنا وحبانا سرك الأسماء فهم سفن النجاة حمانا وعلى صحابتك الكرام حماة دينك أسبحوا ولولائه عنوانا والتابعين لهم بسلك ما هدى هذا المودة حيا إلى سير المشفى والحب العدانا إلى أوصاف طه المجتبى واحذر لقلبك بحبل الله من أنشانا واستشهد الأنوار من قيل متى كنت نبيا قال آدم كان بين تراب وبين ماء فاستغفر من غفلة أدى وقل إلى أسرار ربي لم يزل ينقلني بين الخيار مصابا
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. هذا وقد نشر الإله نعمته في الكتب بينها لنا طغيانا. أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا. وجاءكم رسولنا لتؤمنون وتنصرون وتصبحون عوانا. بشروا أقوامهم بالمصطفى أعظم بذلك رتبة ومكانا. وإن جاء الأخير مقدمون يمشون تحت لواء من نادانا. يا أمة الإسلام أول شافع ومشفع أن قتلنا حتى هنا نرفع وسلطة وكل اسمع لقولك نجم بحرك بانا. عبد الله جل بيدي ولا أولا آتي أن جنانا. وأكرم الخلق على الله أنا ولقد هباك الله منه حنانا. ولسوف يعطيك الله جل من بعث تقاصر عن عطاه نهانا. بالله كرر ذكر وصف محمد كيف تزيل عن القلوب الراية. Allah
لله من أنشأنا وبرانا ورعاية المولى تفيض برحمة في كل حين باطنا وعيانا والأرض أصبحت طيبة وحكيمة مرصدها قد مانا ونشرت طيبة سيدها فبالغ بأعضاءها فرحانا لم يرزق خالقنا له فرحته بالمصطفى وبذا الحديث أتانا أن آدم مخفف في كل اثنين لفرحته بمن وفانا هذا مع الكفر فكيف بفرحة من رضوان امتلأ إيمانا ورأت حليمة المرأة من بركات محمد ما غير الأذهان نرى له تتي وقد كان ابنها يبيت يبكي
وصحبه وترشد معه صهود القلوب تهيج الأشجان والله قد أثنى عليه وما يسوي قوله منا أو يكون ثناء لكنه قد بسرائر قد دعا لمديه صفوة ربنا وهدانا وإذ استدثنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فخرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به إله حبانا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ظهرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أعطانا واسلك بنا بنهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طاعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وهبان من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساحيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سولنا واسمع بفضلك يا سميع الدعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واكفى كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الحنان واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقض لنا الحاجات واحسن حتمنا عند الممات وأصلها أغبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا لذلك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حرك الريح الصبا أبصارنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا ختم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله رحمة للعالمين ورضي الله تبارك ساداتنا أصحاب رسول الله آمين بسر الفاتحة صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد مفتاح باب الرحمة الله عدد ما بعلم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه وموالاه ولا حول ولا قوة إلا بالله
ma'asyiral habaib al-muhtaramin, ma'asyiral ulama al-izzah, para habaib yang sama-sama kita muliakan dan sama-sama kita hormati, para alim ulama, para guru-guru agama, para tokoh-tokoh masyarakat yang sama-sama kita cintai dan sama-sama kita muliakan. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam hari yang mulia ini kita masih diberikan kesempatan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat kembali berkumpul di dalam perkumpulan yang di dalamnya kita selalu bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada perkumpulan di atas dunia ini yang lebih mulia seperti perkumpulan yang mengingat akan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang memuji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu Sayyidina Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Ma namdahu illa nabi." Aku tidak akan pernah memuji terkecuali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu kita mulia pada malam hari yang mulia ini memuji Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lisan kita, dengan sanubari kita, dengan hati kita. Kita bersalawat kepada kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk daripada orang yang tidak memuji seseorang terkecuali hanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari yang mulia ini kita berhadir di peringatan haulnya Al-Imam Al-Kutub Al-Habib Abu Abdul Qadir bin Ahmad bin Abdurrahman bin Ali bin Umar bin Segaf bin Muhammad bin Umar bin Toha Segaf radhiyallahu anhu, yang mana beliau bersambung terus kepada datuknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah sekilas daripada sejarah dan manaqib beliau. Seorang yang menjadi kebanggaan di zamannya, seorang yang menjadi rujukan para aulia dan para ulama di zamannya, yaitu Al-Imam Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Abdurrahman As-Segaf. Beliau adalah guru daripada guru-guru kami. Alhamdulillah, Al-Faqir, saya dapat bertemu dan bersalaman dengan beliau di masa hidup beliau. Alhamdulillah 2 kali ke rumah beliau. Beliau dilahirkan di kota Siwun, Hadramut, pada bulan Jumadil Akhir tahun 1331 Hijriah. Beliau dibesarkan oleh kedua orang tuanya yang soleh, sehingga sejak kecil beliau telah dihiasi dengan hidayah dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayah beliau adalah Al-Habib Ahmad bin Abdurrahman As-Segaf, adalah seorang imam di zamannya yang dihiasi dengan keindahan dan budi pekerti yang luhur, ilmu yang luas dan amal yang saleh. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi Sahibul Maulid pernah berkata, "Ma fil aqwan misal Ahmad bin Abdurrahman." Telah berkata Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, tidaklah ada seseorang di negeri Hadramut ini yang memiliki kemuliaan seperti Ahmad bin Abdurrahman As-Segaf. Dan Al-Habib Ahmad bin Abdurrahman As-Segaf adalah imam di negeri Hadramut. Ibu beliau adalah Asy-Syarifah Al-Afifah Alawiyah binti Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Jufri. Beliau adalah seorang wanita yang solehah dan suka pada kebajikan. Ketika ibu beliau sedang mengandung dan melahirkan bayi laki-laki, bayi tersebut diberi nama Abdul Qadir, syarat dari Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi Sahibul Maulid. Tetapi tidak lama kemudian bayi tersebut meninggal dunia. Ketika Asy-Syarifah Alawiyah, ibunda beliau melahirkan bayi laki-laki untuk yang kedua kalinya. Bayi laki-laki yang kedua kalinya ini diberi nama Habib Ali Sahibul Maulid dengan nama yang sama, yaitu Abdul Qadir. Dan kemudian tidak beberapa lama meninggal dunia. Kemudian
Setelah itu ibunda beliau mengandung bayi yang di dalam perutnya adalah seorang bayi laki-laki. Sebelum keluar dari perut ibu kandungnya, Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, beliau mengatakan bahwasannya bayi ini kelak akan menjadi orang yang mulia dan yang mengabdikan hidupnya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi seorang yang dihiasi dengan ilmu dan amal serta ihsan. Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf disebutkan bahwasannya beliau melazimi bangun malam, sholat tahajud bersama dengan orang tuanya semenjak beliau berumur 5 tahun sampai akhir hayat beliau. Asy-Syarifah Alawiyah, ibunda beliau meninggal dunia pada tanggal 29 Rajab 1378 Hijriah bersamaan dengan hari wafatnya Al-Imamul Akbar Al-Habib Salim bin Hafid bin Syekh Habib Bakar bin Salim, kakek daripada Al-Habib Umar bin Hafid. Sedangkan Al-Habib Ahmad, ayahanda beliau, meninggal dunia pada sore hari Sabtu tanggal 4 Muharram 1357 Hijriah setelah menunaikan sholat asar pada usia 79 tahun. Sedangkan saat itu Al-Habib Abdul Qadir saat itu baru berusia 25 tahun. Ayahanda beliau Al-Habib Ahmad bin Abdurrahman As-Segaf, seorang ulama terkemuka di Hadramaut, yang kemudian menggantikan kedudukan dan maqam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi sahibul Maulid setelah penyusun Simtud Durar itu meninggal dunia. Sedangkan ibunda beliau Syarifah binti Ahmad Al-Jufri, wanita solehah yang dermawan, dan guru-guru beliau Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi pernah berkata bahwasannya Al-Habib Abdurrahman Al-Habib Ahmad bin Abdurrahman Al-Habib Al-Segaf kelak putranya akan mengganti kedudukanku nanti di negeri Hadramaut ini. Masa kecil beliau Al-Habib Abdul Qadir, sejak kecil beliau tumbuh berkembang dalam lingkungan ilmu pengetahuan, ibadah dan akhlak yang tinggi yang ditanamkan dan sekaligus dicontohkan oleh ayahnya beliau yang soleh Al-Habib Ahmad bin Abdurrahman As-Segaf. Dan memang demikianlah keadaan kebanyakan keluarga-keluarga Bani Alawi di negeri Hadramaut pada masa itu. Keadaan ini sangat mendukung para orang tua untuk mencetak kader-kader ulama dan sulaha, orang-orang yang baik, karena anak-anak di sana pada masa penduduk Hadramaut di saat kala itu mereka tidak terkontaminasi dengan budaya dan berbagai macam paham dari luar. Setiap anak meneladani ayahnya dan ayah meneladani kakeknya, demikianlah seterusnya hingga sir mereka selalu terwariskan kepada anak keturunan mereka. Ketika usia Al-Habib Abdul Qadir sudah cukup dewasa dan telah tampak kesungguhan niat belajar dalam menuntut ilmu agama, maka beliau mulai mengikuti pendidikan di luar rumah beliau. Karena selama hidup beliau hanya belajar dengan ayahandanya di dalam rumah saja. Tetapi kali ini beliau mengenyam pendidikan di Ulmah Toha, yaitu sebuah pendidikan yang diadakan di Masjid Toha yang ada di negeri Siwul, yang didirikan oleh datuknya Al-Habib Toha bin Umar As-Segaf di kota Siwul. Adapun guru yang mengajar beliau di tempat tersebut adalah Syekh Toha bin Abdullah Bahmi. Al-Ulmah Toha adalah sebuah lembaga pendidikan yang sederhana yang didirikan atas dasar ketakwaan dan keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tempat tersebut telah banyak mencetak orang-orang besar, ulama-ulama serta para aulia dan tokoh ulama pada zamannya. Di tempat itulah Al-Habib Abdul Qadir bersayanya tekun meneladani ilmu qawaidul kitabah, qiraah dan lain-lain sebagainya, hingga menjadi kuat dasar-dasar pengetahuan serta fasih lisannya. Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf, beliau mendapatkan pendidikan dari ayahanda beliau sendiri. Menurut cerita bahwa Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf telah menghatamkan ratusan buah kitab ketika usianya masih belasan tahun, dididik langsung oleh ayahanda beliau sendiri. Selain belajar dengan ayahanda beliau,
Beliau juga belajar di Madrasah An-Nahdhah Al-Ilmiyah di kota Siwun. Di Madrasah An-Nahdhah Ilmiyah ini, Al-Habib Abdul Qadir memperdalam berbagai macam ilmu, seperti ilmu fikih, bahasa Arab, nahwu, sharaf, sastra Arab, tarikh, dan tahfidz Al-Quran. Manhaj madrasah ini adalah tazkiyah, pensucian, at-tarbiyah, pendidikan, at-tarbiyah, peluhuran budi pekerti. Mudir kepala sekolahnya saat itu adalah Syekh Al-Adib Ali bin Ahmad Baksir. Syekh Ali selalu memperhatikan kemajuan murid-muridnya, sampai murid-murid yang memiliki kecerdasan dan keunggulan di madrasah tersebut, beliau berikan kepada mereka pelajaran tambahan di rumahnya. Al-Habib Abdul Qadir juga mempelajari ilmu qiraat sab'ah dengan Syekh Hasan bin Abdullah Baraja. Setelah Syekh Hasan bin Abdullah Baraja pulang dari kota Mekah untuk memperdalam ilmu qiraatul Quran, selain mendapatkan pengajaran berbagai ilmu di madrasah tersebut, peran ayah beliau Al-Habib Ahmad dalam menggembleng beliau cukup besar. Bahkan yang didapatkan Al-Habib Abdul Qadir dari ayahnya lebih banyak daripada yang beliau dapatkan di madrasah-madrasah lainnya. Hari-hari Al-Habib Abdul Qadir penuh dengan kegiatan belajar. Beliau pernah mengatakan bahwasannya aku sehari semalam dalam 1 dan 2 kali jalsah duduk bersama dengan ayahku, beliau bisa menghatamkan 1 kitab. Dengan demikian waktu beliau sungguh sangat penuh dengan keberkahan. Dalam waktu yang relatif singkat beliau telah menjadi seorang yang luas pengetahuan dan luhur budi pekertinya. Di antara keistimewaan Madrasah An-Nahdhah ini adalah meluluskan lebih awal murid-muridnya yang unggul untuk diperbantukan mengajar di situ. Di antara sekian banyak siswanya, terpilihlah Al-Habib Abdul Qadir untuk diluluskan dan diizinkan mengajar di madrasah tersebut. Tentunya pilihan ini jatuh kepada Al-Habib Abdul Qadir bukanlah suatu yang mudah, tapi setelah mengalami proses yang cukup ketat. Ini semua adalah berkat kesungguhan niat beliau dalam belajar dan kegigihan ayah beliau dalam menggembleng hingga Habib Abdul Qadir unggul dalam banyak hal di antara teman-teman sebayanya. Pada suatu saat Al-Habib Abdul Qadir mulai diperintahkan oleh ayahandanya untuk mengisi pengajian umum yang biasa diadakan di Masjid Thaha bin Umar As-Sofi. Dalam penyampaiannya, Al-Habib Abdul Qadir banyak menerangkan hal-hal yang sebelumnya tidak banyak diketahui orang-orang masyarakat awam. Dari situlah orang-orang yang hadir tahu bahwa beliau adalah penerus ayahandanya yang mulia dan pewaris sir daripada datu-datunya. Dengan mengajar dan mengisi pengajian itulah Al-Habib Abdul Qadir telah mencetak santri-santri yang berkualitas dan yang banyak bersyukur dan menyaksikan keunggulan beliau. Di antara guru-guru beliau antara lain yaitu Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Abdurrahman As-Segaf, orang tua beliau. Yang kedua Al-Habib Umar bin Ahmad bin Abdul Qadir As-Segaf. Yang ketiga Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul. Yang keempat Al-Habib Ja'far bin Ahmad Al-Aidrus. Yang kelima Syekh Thaha bin Abdullah Bahmi. Yang keenam Syekh Hasan bin Abdullah Baraja. Ketika Madrasah An-Nahdhah Ilmiyah dari guru beliau inilah beliau dapat menghafal Al-Quran serta menguasai qiraatus sab'ah. Al-Habib Umar bin Ahmad, Al-Habib Umar bin Hamid bin Umar As-Segaf, Al-Habib Umar bin Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf, Al-Habib Abdullah bin Aidrus Al-Aidrus, Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Habshi, Al-Habib Husain bin Abdullah bin Alwi Al-Habshi, Al-Habib Abdul Bari bin Syekh Al-Aidrus, Al-Habib Muhammad bin Hadi As-Segaf, Al-Habib Abdullah bin Umar bin Hamid As-Segaf, Al-Habib Hasan bin Ismail bin Syekh Abi Bakar bin Salim, Wal-Habib Hamid bin Alwi Al-Bar, dan banyak lagi guru-guru beliau. Sepeninggal ayahanda beliau, setelah ayahanda beliau
meninggal dunia berpulang ke rahmatullah pada tahun 1357 Hijriah. Maka para masyaikh dan tokoh Alawiyin saat itu sepakat bahwa beliaulah penerus sang ayah, karena semua kebaikan yang ada pada diri Al-Habib Ahmad telah diwarisi oleh putranya Habib Abdul Qadir. Saat itu beliau telah berusia 25 tahun. Semenjak itu Al-Habib Abdul Qadir meneruskan apa-apa yang menjadi kebiasaan daripada ayahanda beliau. Sebagaimana ayahnya, Al-Habib Abdul Qadir mengisi waktunya dengan belajar dan mengajar serta menunaikan segala kewajiban. Beliau selalu mengumbar senyum kepada siapa saja yang ditemuinya. Beliau suka menerima tamu dan membantu orang-orang yang lemah dengan kemampuan yang dimilikinya. Diterangkan dalam kitab At-Takhlis Asy-Syafi'i bahwa rumahnya adalah tumpuan para tamu dan beliau tidak pernah membedakan tamu-tamu yang datang kepadanya. Hampir-hampir terkesan beliaulah satu-satunya orang di kota Siwun yang memuliakan tamu dan gemar membantu orang-orang yang lemah kala saat itu. Selain itu, beliau juga menjaga hubungan silaturahim. Karena ketinggian akhlak dan budi pekerti itulah menjadikan semua mata tertuju kepada Al-Habib Abdul Qadir, sehingga banyak orang ingin menimba ilmu kepada beliau. Di mana saja beliau mengajar atau mengisi pengajian, tempat tersebut penuh sesak dan dari oleh para hadirin. Setiap orang-orang yang setiap apa-apa yang beliau ucapkan selalu menyentuh hati para pendengarnya. Di tengah-tengah kesibukannya, Al-Habib Abdul Qadir menyempatkan diri duduk dengan para orang tua, ulama dan para pendidik untuk membicarakan berbagai macam hal, baik keilmuan ataupun yang lain-lainnya, serta menjalin rasa kasih sayang di antara mereka. Di rumah beliau terdapat sebuah perpustakaan yang sangat lengkap, dipenuhi dengan kitab-kitab. Semua kitab tersebut telah dibaca oleh Habib di hadapan ayahnya. Semasa hidup ayah beliau, Al-Habib Ahmad, ketika mendengar dan melihat sebuah kitab dan kitab tersebut tidak ada dalam perpustakaannya, maka Al-Habib Ahmad menyuruh putranya Al-Habib Abdul Qadir untuk membaca dan mencatatnya dan kemudian disimpan di perpustakaan tersebut. Banyak daripada kitab-kitab tersebut yang ada di perpustakaan itu ditulis langsung oleh tangan Al-Habib Abdul Qadir yang langsung didengar oleh beliau dari ayahnya beliau. Sebagaimana ayah beliau sewaktu mudanya, Al-Habib Abdul Qadir suka membaca buku-buku sastra sehingga menjadikan beliau seorang yang pandai membuat syair. Beliau dikaruniai Allah Subhanahu wa taala dengan umur yang panjang, maka banyak ulama-ulama yang dapat mengambil faedah daripada beliau serta menjadi murid-murid beliau. Di antaranya adalah Al-Imam Al-Muhaddits As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, Al-Imam Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad, Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit, Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Al-Syadri, Al-Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Al-Syadri, Wal-Habib Abu Bakar Al-Adni bin Ali bin Abi Bakar Al-Mashhur, Wal-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib bin Syekh Bakar bin Salim, Wal-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Jufri, Wal-Habib Muhammad bin Abdurrahman As-Saggaf, Wal-Habib Ahmad Mashhur bin Taha Al-Haddad, Wal-Habib Abdurrahman bin Ahmad Al-Kab, Wal-Habib Abu Bakar Attas bin Abdullah Al-Habishi, serta banyak lagi daripada murid-murid beliau yang tidak dapat dituliskan dan disebutkan di dalam manaqib singkat ini. Suatu saat terjadi perubahan negatif pada pemerintahan negeri Yaman Selatan, di mana mereka membuat kebijakan-kebijakan dan upaya untuk menghapus tradisi leluhur dan juga melakukan penekanan terhadap para ulama. Para tokoh masyarakat diwajibkan melaporkan diri ke kantor kepolisian 2 kali setiap hari saat pagi dan sore hari. Tidak sedikit dari mereka yang dibunuh. Kenyataan pahit ini mendorong banyak para tokoh ulama di sana, di antaranya Al-Habib Abdul Qadir, untuk meninggalkan negeri Yaman, negeri kecintaannya, demi menyelamatkan agama dan budaya leluhurnya. Dengan dibantu oleh seseorang yang dekat dengan pemerintahan, beliau mendapat izin untuk berhijrah ke kota Aden pada tahun 1393 Hijriah. Di sana
Beliau mendapatkan sambutan yang luar biasa dari penduduk negeri Aden. Kegembiraan masyarakat Aden dengan kedatangan beliau di tengah-tengah kesibukan berdakwah dan menghadiri majelis-majelis di kota Aden. Beliau berupaya untuk berhijrah dari negeri Yaman dengan ridha dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sebulan setelah kedatangan beliau di negeri Aden, beliau berangkat menuju kota Singapura. Di bandara Singapura, beliau disambut oleh banyak orang dan para tokoh Alawiyin saat itu. Di antaranya adalah Al-Imam Al-Habib Muhammad bin Salih Al-Attas, wal Habib Ali Ridha bin Abi Bakar bin Toha Segaf. Berbagai majlis diselenggarakan untuk menyambut kedatangan Al-Habib Abdul Qadir Segaf. Bahkan mendampingi kunjungan beliau di saat itu. Bahkan kunjungan beliau ke ibu kota Jakarta antara lain Sayyid Salim bin Muhammad Al-Idrus yang menjemput beliau, Al-Habib Muhammad bin Umar Mulahir, Al-Habib Muhammad bin Ali Al-Habsi Kuitam, Al-Syekh Muhammad bin Abdurrahman Jawas, Al-Sayyid Abdurrahman bin Ahmad Segaf, Al-Ustadz Hadi bin Said Jawas, dan lain-lain. Habib Abdul Qadir menghadiri majlis-majlis ta'lim Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsi Kuitang, dan yang diadakan setiap hari Minggu pagi di Kuitang di Jakarta, dan berbagai majelis-majelis lain di kota Jakarta. Pada tanggal 13 Jumadil Tsani 1393 Hijriah, tepatnya pada bulan Agustus 1974 Miladiyah, Al-Habib Abdul Qadir berkunjung ke kota Surabaya. Di Surabaya beliau tinggal di rumah Al-Ustadz Ahmad bin Hasan As-Segaf di Jalan Sambas nomor 3. Al-Ustadz Ahmad mengurus segala keperluan dan perjalanan Al-Habib Abdul Qadir ke berbagai kota di Jawa Timur. Selama Al-Habib Abdul Qadir di Surabaya, rumah Al-Ustadz Ahmad penuh dengan tamu yang datang dari berbagai kota di seluruh penjuru Jawa Timur. Al-Ustadz Ahmad melayani mereka dengan penuh sabar dan tulus. Bahkan menyediakan kendaraan bagi para tetamu yang ikut mengiringi perjalanan Al-Habib Abdul Qadir kemana saja beliau pergi. Di setiap tempat yang dikunjungi, Al-Habib Abdul Qadir tidak hanya berdakwah, namun menaruh perhatian besar pada keadaan kaum Alawiyin. Setiap kota yang dimasuki oleh beliau, yang pertama ditanyakan oleh beliau adalah bagaimana keadaan Alawiyin di kota itu. Jika ada yang sakit, beliau mengunjunginya. Yang fakir beliau santuni, yang berselisih paham beliau damaikan. Demikianlah aktivitas beliau sepanjang hidupnya, di mana saja beliau berada hingga akhir hayatnya. Pada tahun yang sama, Al-Habib Abdul Qadir berhijrah dari Indonesia menuju Hijaz. Berbondong-bondong khalayak melepas kepergian beliau dengan penuh kesedihan dan derayan air mata. Mereka menginginkan Al-Habib Abdul Qadir tetap tinggal di Indonesia. Demikian dalam kesedihan mereka, hingga Al-Habib Abdul Qadir menenangkan mereka dengan mengatakan bahwa beliau akan datang berkunjung kembali ke Indonesia setelah beliau berziarah dan mengungkapkan masalah yang dihadapinya kepada datuknya Nabi Muhammad SAW di kota Madinah. Tahun kemudian beliau juga sempat menunaikan ibadah haji di kota Mekah. Atas permintaan beberapa ulama di tanah suci, beliau bermukim selama beberapa waktu di negeri Mekah, Madinah, dan Jeddah untuk mengasuh majelis taklim. Beliau juga sempat berdakwah ke Zanzibar, ke Lebanon, ke Syria, ke Mesir, dan sebagian daripada Afrika, Pakistan, Afghanistan, India. Dan belakangan beliau menetap di kota Jeddah di Saudi Arabia. Setiap kali beliau menyampaikan tausiah, selalu ada hal yang menarik. Misalkan ketika memberikan tausiah dalam sebuah rawha pengajian sore, Habib Abdul Qadir selalu memberikan hal yang lain daripada hal-hal yang sudah disampaikan oleh para ulama-ulama sebelum beliau. Pada tahun 1411 Hijriah, tepatnya pada tahun 1990 Miladiyah, yang banyak menimpa manusia pada zaman akhir ini ialah futurul hikmah, kepakuman hasrat dalam mencapai kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disampaikan oleh beliau.
Menurutnya, sesungguhnya hikmah kesungguhan hasrat merupakan penuntun lahirnya taufik ilahiyah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala bagi hambanya agar mampu melaksanakan ketaatan sebagai pos bisyarah, kabar gembira. Jika seseorang memiliki keinginan lalu bersungguh-sungguh untuk mencapai segala keinginannya, segala kesulitan akan menjadi mudah. Allah Subhanahu wa taala akan menolong dengan maunah, pertolongan dan taufik serta hidayahnya. Menurut Al-Habib Abdul Qadir yang kini semakin melemah, yang saat itu semakin melemah keadaan beliau, kekuatan adalah kekuatan keimanan kita. Kebanyakan orang sekarang merasa berat bangun malam, lebih suka bermalas-malasan. Ini semua jelas buruk rayu setan, kata beliau. Dikatakan oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, seseorang akan bisa mendengar ucapan Rasulullah secara langsung tentulah ia telah mencapai 79 maqam dan berhasil menghilangkan 247.000 hijab dalam hatinya. Sosok Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Segaf. Suatu ketika ada seorang muhibbin datang kepada Habib Abdul Qadir bin Ahmad Segaf seraya berkata, "Wahai Habib, sudah bertahun-tahun aku ikut ta'lim denganmu dan sudah lama pula aku rindu ingin bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datukmu. Namun hingga saat ini keinginanku tersebut belum dikabulkan oleh Allah. Aku ingin engkau berkenan menjadi wasilahku bertemu dengan datukmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Mendengar permohonan si muhibbin tadi, Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Segaf mengajaknya berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. Tatkala sudah tiba di makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau membaca salam dan beberapa wirid-wirid yang diucapkan oleh beliau. Tak beberapa lama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab salam dari Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Segaf. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nampak keluar dari pusaranya yang mulia di saat hari itu. Mendengar jawaban salam dan melihat Rasulullah, si muhibbin gemetar, seakan tak bisa mengendalikan dirinya. Seraya tubuhnya akan luluh lantak menatap keindahan wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Al-Habib Abdul Qadir memegangnya sehingga ia mampu mengendalikan dirinya. Kini tokoh ahli sunnah wal jamaah yang langka saat ini, yang sudah tidak ditemui lagi di zaman saat ini, beliau berpulang ke rahmatullah. Beliau berpulang ke rahmatullah subhanahu wa ta'ala. 2 tahun asik menjelang kematian beliau, suatu ketika di tahun 80-an, Allah yarham Al-Ustaz Al-Habib Ahmad bin Abdul Al-Habsyi dari Palembang selesai melakukan umrah, beliau mengunjungi temannya Al-Habib Hasan bin Syahab yang memiliki sebuah toko kecil di Masjidil Haram di kota Makkah. Sementara mereka bercakap-cakap, 2 orang mendekati mereka dengan wajah penuh cahaya, dengan wangi aromatik yang masuk memberi salam. Secara misterius, salah satu dari mereka bertanya pada Habib Hasan bin Syahab, mengapa, dengan alasan apa tidak memasukkan namanya di setiap kali Habib Hasan mengirim bacaan Al-Fatihah, dan setelah itu mereka berdua secepatnya mengakhiri pertemuan itu. Sementara Habib Ahmad dan Habib Hasan bin Syahab berada di dalam keadaan terkejut, takjub dan benar-benar tegang. 2 pengunjung itu meminta izin untuk meninggalkan tempat itu, memberi salam dan kemudian menghilang dari pandangan mereka. Dengan penuh kebingungan, Habib Hasan segera menulis surat kepada Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf yang berada di kota Jeddah saat itu. Ketika surat itu sampai pada Habib Abdul Qadir, beliau sedang berada di tengah-tengah majlis roha, dan dia berhenti sejenak membaca surat itu dan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Berturut-turut ia ucapkan kalimat tersebut. Beliau belum berhenti hingga telepon berdering, diikuti oleh berita bahwasannya Al-Habib Hasan bin Syihab telah meninggal dunia. Semua orang yang berkumpul bingung dan ingin Habib Abdul Qadir menguraikan apa yang telah terjadi. Al-Habib Abdul Qadir menjelaskan isi surat itu, bahwa orang-orang yang datang itu
Salah satunya adalah Sayyidina Imam Al-Baqi Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, yang biasanya mengunjungi keturunannya ketika mereka mendekati waktu ajal mereka. Dan saat keduanya mengajukan pertanyaan tentang Al-Fatihah adalah Sayyidina Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, para waliku itu adalah di bawah naunganku. Tiada yang mengenal mereka dan mendekat kepada seorang wali kecuali jika Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada orang tersebut. Abu Yazid Al-Bustami mengatakan, para wali Allah merupakan pengantin-pengantin di bumi ini, di buminya, dan tak akan dapat melihat para pengantin itu melainkan ahlinya. Al-Imam Sahal bin Abdullah Al-Turtari radhiyallahu anhu, beliau berkata ketika ditanya oleh muridnya tentang bagaimana cara mengenal waliullah, ia menjawab, Allah tidak akan memperkenalkan mereka kecuali kepada orang-orang yang serupa dengan mereka, dan atau kepada orang-orang yang bakal mendapat manfaat daripada kehidupan mereka untuk mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kunjungan beliau untuk yang kedua kalinya ke Indonesia. Dalam kunjungan kali ini merupakan akhir perjalanan rehlah beliau ke Indonesia. Hal itu diketahui melalui dokumen kunjungan beliau yang terhenti pada tahun 1987 karena kesibukan beliau yang memang terlampau padat. Namun kunjungan beliau membawa kesan yang tiada tara hingga kini. Berikut secara singkat kunjungan terakhir beliau ke Majlis Taklim Al-Habib Ali bin Abdurrahman Kuitang. Di waktu Ahad pagi 11 Januari 1987, tepatnya jam 8.30, Muhammad Al-Habsyi keluar dari kamarnya menuju mimbar dan langsung berkata kepada jamaah yang hadir, hadirin hadirat sekalian, pada hari ini beruntunglah kita karena kita akan kedatangan seorang ulama sebagai penggantinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang datang dari negeri Madinah. Sekarang saya akan sambut di depan sana dengan 10 rabbana. Nanti kita akan lihat wajahnya yang ada nur dari nurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala itu Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Segaf tiba ke Majlis Taklim Kuitang. Jamaah pun semuanya berdiri dengan mengumandangkan salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiba saatnya di mana Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Segaf menyampaikan ceramahnya yang diterjemahkan oleh Al-Habib Ali bin Abdurrahman Segaf. Di antara pesan beliau adalah jangan tinggalkan sholat dan saling kasih sayang terhadap sesama manusia. Dan beliau pun berkata, hadirin, saya datang ke sini ingin mengambil keberkahan daripada Al-Habib Ali bin Abdurrahman Kuitang, seorang yang dicintai Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan agar kalian tahu, setiap hari Minggu di sini hadir ribuan malaikat. Dan asal kalian tahu, setiap hari Minggu di sini hadir ribuan malaikat dan pula para aulia Allah Subhanahu wa taala serta kaum salihin. Dan pula hadir sini Ruhul Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Mereka menaruh perhatian yang besar di dalam majlis Habib Ali Kuitang ini karena majlis ini kesatuan dan semoga saya dapat pula menepaki jejak sahibul majlis yaitu Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Selama Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Segaf berceramah, seluruh jamaah menangis terharu sampai Al-Habib Muhammad Al-Habsyi khilafatul majlis Habib Ali Kuitang, beliau berteriak, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, yang membuat jamaah semakin terharu pula. Al-Habib Ali Segaf pada saat itu tak bisa menahan haru dan tangisnya. Berkata Al-Habib Ali Segaf kepada para hadirin, jamaah,
Pada waktu itu baru memandang wajahnya Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Segaf. Semuanya sudah menangis. Dan waktu itu tidak ada yang tidak meneteskan air matanya. Demikian secara singkat yang dapat disebutkan daripada sejarah akhir daripada kunjungan Al-Habib Abdul Qadir ke Indonesia terakhir kali pada tahun 1987. Al-Habib Abu Bakar Al-Adni bercerita, ketika Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Segaf mengajar di waktu asar di bulan Ramadan pada tahun 1400 Hijriah atau 1408 Hijriah, kita duduk dan Habib Abdul Qadir mengajar. Selesai mengajar tiba-tiba saja muncul seseorang dari golongan mereka, lalu berdiri dan mencaci maki Habib Abdul Qadir di depan kita semua. Wahai, waktu orang itu berdiri, dia mencaci maki Habib Abdul Qadir, mencaci maki daripada orang-orang tua kita, mencaci maki daripada guru-guru beliau, mencaci maki daripada orang beliau, dan mencaci maki daripada kitab yang kita baca pada saat itu. Dan orang ini juga mencaci maki qasidah yang kita baca. Kemudian orang tersebut mengatakan, orang ini, maksudnya Al-Habib Abdul Qadir, tidak mau sholat berjamaah di masjid kami. Orang ini jelas-jelas munafik. Dan ketika orang tersebut berbicara seperti itu, ada kurang dari 200 orang Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW yang duduk mendengar ucapan itu, dan masih banyak orang-orang lain yang tidak bisa berbuat apa-apa tatkala orang tersebut berbuat seperti itu. Setelah orang itu berdiri berbicara yang begitu ngerinya, ia pun duduk. Lalu Al-Habib Abdul Qadir mengatakan, barakallahu fiik wa jazakallahu khairal jazaa wa ratabal Fatihah wa khatamal majalis. Terima kasih, kata Al-Habib Abdul Qadir. Banyak-banyak, terima kasih banyak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas kamu dengan balasan yang sebagus-bagusnya. Kemudian Habib Abdul Qadir membaca Al-Fatihah dan membubarkan majlis. Saya, kata Al-Habib Abdul Bakar Al-Adni, melihat bahwa Al-Habib Abdul Qadir tidak marah sama sekali, tidak membalasnya sama sekali, dan tidak berbuat apa-apa sama sekali. Bahkan saya lihat wajahnya pun tidak berubah sedikit pun. Justru yang saya lihat, beliau hanya menundukkan pandangannya ke bawah. Masya Allah, tabarakallah. Itulah kalimat yang keluar daripada lisan beliau. Sekelumit kisah yang saya dengar di saat Al-Habib Abu Bakar Adni al-Masyhur datang ke Indonesia pada pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2015 yang telah lalu. Kepergian Al-Allamah Al-Kutub Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Segaf pada Ahad 19 Rabiul Akhir 1431 Hijriah dini hari, bersamaan bertepatan tanggal 4 April tahun 2010 Miladiah, membawa berita yang teramat sedih kepada seluruh keluarga besar Alawiyin dan muhibbin, khususnya kaum muslimin pada umumnya. Beliau kembali ke rahmatullah sebelum waktu fajar di kota Jeddah, Arab Saudi. Di antara murid beliau adalah Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad, Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit, dan Al-Habib Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki, serta Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid yang merasakan kesedihan yang mendalam di saat meninggalnya beliau. Di antara teman-teman beliau yang telah pergi mendahului beliau adalah Al-Imam Al-Habib Ahmad Masyhur bin Taha Al-Ahdad, Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad Al-Kaf, Al-Habib Abu Bakar Al-Tas bin Abdullah Al-Habsyi, dan Syekh Umar Al-Khatib di Singapura. Al-Habib Abdul Qadir adalah seorang ulama dan dai yang menjalankan dakwahnya dengan penuh kebijaksanaan. Akhlaknya yang tinggi mampu menawan hati sesiapa saja. Ilmu, wara, dan akhlaknya menyebabkan beliau dikasihi dan dihormati oleh semua muhibbinnya. Kabarnya Buya Hamka sewaktu hidupnya pernah berziarah kepada beliau sewaktu beliau berada di kota Jeddah, dan
Dan Kiai Haji Abdurrahman Wahid juga pernah meminta doa kepada beliau di waktu hidupnya. Dan setelah itu berbincang dengan beliau sampai pulangnya ke Indonesia. Setelah beberapa tahun kemudian, tidak beberapa lama, beliau menghadap ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau telah lama udzur, dan sebelum fajar hari Ahad 19 Rabiul Akhir bersama 4 April 2010 beliau kembali ke rahmatullah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau menutup umur beliau pada usia kurang lebih 110 tahun dan disolatkan di Masjidil Haram di kota Makkah selepas sholat Isya pada hari Ahad 14 April 2010. Selamat jalan wahai Al-Habib Abdul Ghadir. Semoga keselamatan dan kesejahteraan, rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, keridhaan selalu menyertaimu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas semua pengorbananmu untuk kaum Alawiyin dan untuk seluruh kaum muslimin di seluruh seantero dunia. Selamat jalan imam, selamat jalan khalifah para habaib di dunia. Khalifah para habaib terus silih berganti dari generasi ke generasi, mengemban beban luhur yang mulia sampai saat sekarang ini. Kita doakan daripada beliau yang masih hidup di saat ini adalah guru kami yang mulia Al-Imam Al-Habib Umar bin Muhammad bin Syarif bin Habib. Mudah-mudahan beliau selalu dipanjangkan umur Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kami para santri-santri beliau dapat melanjutkan akhlak dan ilmu budi pekerti beliau. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa abidna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Abdul ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah, 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 Sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim.